Hi, and welcome to another exciting episode of the D and N Show. This is the DNA Lifestyle Platform, and today we have for you something outstanding. Mindfulness is the key to success. So, our theme today is mindfulness and how you can achieve success with mindfulness. So, we have a fantastic panel of speakers today, and we are going to cover three different topics. The first topic is mindfulness, the key to success. The second topic is mind alertness, on how you are going to keep your mind alert as you grow older or when you are young, how you can succeed in life by being alert. And the third aspect is mind focus, how one can focus your mind and concentrate on what you are doing. All these are interrelated, so we could say mindfulness is a philosophical, theoretical, practical exercise, but mind games helps you to relax as well as be mindful. So our first panelist is Mr. Vasantha Tennakoon. He's a global trainer, he's an international figure, and we are proud that he's a Sri Lankan. He is resident representative of Global Talent Company Limited, headquartered in Thailand. It's also in India, Singapore, Malaysia, and Canada. So Mr. Vasantha Tennakoon is a renowned trainer, and he will talk to us on mindfulness. But before that, we will introduce the other panelists. And the next panelist is, Nira? Our next panelist is Mr. Yasa Karunaratne. He is the past president of the Sri Lanka Bridge Federation. He is the past president of the Computer Society of Sri Lanka, and he has been also the head of information technology at the Employees Trust Fund. I know Yasa for many years, and Yasa is one person who has built, who has created, who has turned normal people to be leaders. So what we are going to discuss with Yasa today is how does Bridge help you to build up your mindset to become a leader in whatever profession you are. Diane? And the third panelist we have is Mr. T.D.R. Pires. Mr. T.D.R. Pires is a national chess champion. He is an old Anandian, and he has set a record in chess which has not been broken yet, and I don't think will be broken for a very long time. And that is, he first won the national championship in 1980, but then in 1983 he won the national championship and the Open in the same year. Nobody has won both championships in the same year. Having done that, again in 1994 he did the same, won the national championship and the Open. So T.D.R. Pires is a fantastic personality, very humble person, but he has also authored an educational book on chess, which he has submitted to the Education Ministry, and above all, he's a coach, he's a teacher, and he has three sons. Out of the three sons, two sons have also followed his footsteps, and they are also chess coaches. One is a national champion, and the other son, he is a FIDE master, which is one of the highest ranks that you can have in the chess field. So this gentleman is a master of the mind, and he will tell us how chess helps you to focus your mind and succeed in life, whether you are a champion or whether you are a student, whether to graduate or whatever to do, by developing the strategies and the ability of the mind. So these are our panelists, and now, Nira, let's go on to the show. So to begin with,
Are you travelling to Sri Lanka? We are fully geared to assist with all your travels. Classic Sri Lanka, your trusted travel partner. Can we invite Mr. Vasantha Tennakoon to speak to us on mindfulness for success? How to achieve success with mindfulness? මනස කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ සාර්ථකත්වය ලබා ගන්න? Mr. Vasantha Tennakoon. Thank you. Oh, I'm going to start in Sinhala because it's very easy for me and is to understand and is to explain it. So that, yes, as you told, mindfulness for success means, yes, mindfulness is the success, really. So that මේ පිරිපුන් මනෝභාවය කියන එක තමයි සාර්ථකත්වය කියන්නේ. අපට සාර්ථක වෙනවා කියලා කියන්නේ පිළිබිඹු මනෝභාවයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපට නිකමට අපි කතා බහ කරනකොට අපි කියන දෙයක් තමයි අර අපට හිතට දැනුණා. අපේ හිත පිරුණා කියලා. දැන් මේ පිරිපුන් මනෝභාවය කියලා කියන්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක කියලා කියන්නේ මේ අපට අපේ හිත පිරුණා කියන්නේ. අපි නිකන් වචනයට කිව්වට යම් දෙයක් අපේ හිත පිරුණා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි සාර්ථකත්වය ලැබුවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඒ දේ හිතට දැනුණා. මේ හිතට දැනුණ ඒකාග්‍රතාවයට තමයි අපි කියන්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක. අපි මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක අපි ළඟ වැඩි කරගන්න ඕන. මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක අපේ ඇඟට කාවද්ද ගන්න ඕන. දිගටම මේක ලබා ගන්නයි. මේ තෘප්තිමත් භාවය, මේ විවේකී භාවය, මේ ඉහළට යන්න අවශ්‍ය කරන ජවය, මේ සියලු දේම අපේ තියෙන මනස හා කය කියන දෙකක් නේ. එතකොට මානසික තෘප්තිය තමයි අපේ සක්සස් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ ජයග්‍රහණයක් නැත්නම් අපේ ඉලක්කයන් අපි තියෙන සාර්ථකත්වයෙන් අපි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සාර්ථකත්වයන්ට යන්න අපට උපයෝගී කරගන්න වෙනවා හැම වෙලාවකම මනස. මේ මනස අපි ඉස්සරහට අරන් යන තරමට තමයි අපේ බොඩි එක ඉස්සරහට අරන් යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක කතා කරනකොට මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ඉතිහාසයේදී අපි දන්නවා මීට මයින්ඩ් සහ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක සහ බෞද්ධ සංස්කෘතිය අතර ඉතා ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. That is why I wanted to speak this in Sinhala so that everybody can understand it easily, the core values of that subject. So, මොකද අවුරුදු 2500කට ඉස්සෙල්ලා වෙන අපි කියන බෞද්ධ දර්ශනය තුළ යම් වෙලාවක කතා කරන දෙයක් තමයි මනස කියන එක ගනුදෙනු පටන් ගන්න ඇත්තටම කලින්ම බුදුහාමුදුරුවෝ. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේම තනතුරක්. ඒ තමයි මනස ඒ தත්වයට පත් කරගත්තාම තමයි බුදු කෙනෙක් වෙන්නේ කියන එක. ඒක හරියට නිකන් අපි ශාමන් කෙනෙක් වෙනවා වගේ ඒ වගේ තනතුරක්. මොකද අපි දන්න බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධම වෙන්නේ සිද්ධාර්ථ ගෞතම. එතකොට ඒ ගෞතම කියන අපි ගාන ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ගොඩක් වෙනවා. මේ මනස සම්බන්ධව කතා කරනකොට මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ඉස්සරලාම මනස සම්බන්ධ කතා කරන්නේ තමයි. ඊට පස්සේ මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන වචනේ අපේ ලෝකෙට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ 1881 මට මතක හැටියට එංගලන්තේ ජෝසප් කියලා මම නිවැරදිව ජෝසප් කියලා මේ විද්වතෙක් තමයි සති කියන අදහස සතිපට්ඨානය පරිවර්තනය කරද්දී සති කියන අදහසට මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන එක වචනය හඳුන්වා දෙන්නේ. එතකොට එතෙන් පටන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සති කියලා වචනයක් නැහැ. එතකොට සති කියලා වචනේ සතිපට්ඨානය මේ පරිවර්තනය කරනකොට සති කියන එක තමයි මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක කියලා. එතකොට මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක තමයි අපි මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඉස්සරහට වෙන්නේ. මේ වෙද්දි තමයි මේක ගොඩාක් දියුණු වෙලා අපි අපේ ජීවිතවලට කොහොමද මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ඇති කරගන්නේ, සාර්ථකත්වයට ගෙනියන්නේ කොහොමද, ඒ තුලින් අපේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි අද කතා කරන මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ඇත්තටම බෞද්ධ දර්ශනයේ සඳහන් වෙන මේ සිත කළමනාකරණය කර ගැනීමේ කොටසක්. ඒක කොටසක්. ඒක කොහොමද අපේ
ලෞකික ජීවිතයට අපි අද කතා කරන ලෞකික ජීවිතයට කොහොමද මේක අපි උපයෝගී කරගන්න කියන එකයි අපි මේ බලන්නේ. මොකද අපි කොහොමද මේ තුල විවේකය ලබන්නේ? මොකද අපි අද ගත කරන්නේ ඉතා කාර්යබහුල ජීවිතයක්. අපි දිනන්න ඕන සතුට ගේන්නනේ. අපේ සතුටනේ අපි යමක් දිනන්නේ සතුට හොයාගෙන. අපි යමක් අපි පුහුණු වෙන්නේ අපේ සතුට හොයාගෙන. අපේ අවසාන ඵලය සතුට. එතකොට මේ සතුට ලබා ගන්න ක්‍රමවේදයට තමයි අපි කියන්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක. එතකොට මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක අද පුහුණු කරනවා අපි. මොකද අපි අවිවේකී බව හින්දා. අපේ තියෙන කාර්යබහුල බව හින්දා අපි කොච්චර සතුට හම්බාගෙන ගියත් සතුට අපෙන් ඈතට යනවා. එම නිසා අපට ළඟා කරගන්න ඉලක්ක අපහසු වෙනවා. එතකොට මේ අපහසු ඉලක්කයන් පහසු කරගන්න අපි කරන දේ තමයි අපේ හිත සතුටු කරගන්න විදිය අපි අධ්‍යයනය කරනවා. මේ අධ්‍යයනයේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි අද මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක කියලා කතා බහ කරන්නේ. මේ තුල උදාහරණයක් අපි මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක කියන what is mindfulness කියලා කිව්වොත් අපි කියන්නේ ඇත්තටම ඉතා සරලව ගත කරොත් එහෙම අපි living in present මේ මොහොතේ ඉන්නවා. අපි පස් දෙනා මේ මොහොතේ මේ ගැන හිතමින් විතරක් මේ අවට සිද්ධ වෙන කිසි දෙයක් අපේ නෑ. එතකොට අපි කලින් මේක තීරණය කරන්නේ නැහැ මේකේ end result එක. අපි ප්‍රිය ජජ්මන්ට් එකක් ගන්නෙ නැහැ. අපි කලින් තීරණය කරන්නේ නැහැ මොකද වෙන්නේ. අපි හිතන්නේ මේක ඉවර වෙලා මේක ෂූට් කරලා ඉවර වෙලා නැත්තම් මේක නිෂ්පාදනය කරලා ඉවරලා ජනප්‍රිය වෙනවා කියලා නෑ. අපි අපේ දායකත්වය දෙනවා මේකට මේ මොහොතේ උපරිමව. මොකද මෙතන ඉන්න අපි පස් දෙනා මේ තියෙන ඊටාම තත්ත්වය තුළ අපේ අරමුණ වෙන්නේ මේ වෙලාවේ මේ දේ හරියට කිරීම. එතකොට අපේ මුළු ශක්තිය වැය කරනවා මුළු කුසලතාවයන් එකතු කර ගන්නවා මේ අවස්ථාව නිරූපණය කරනවා. එතකොට මේකට මේ අපට පුළුවන් නම් මේ தත්ත්වය නිරූපණය කරන්න මේ தත්ත්වය ඉදිරිපත් කරන්න ඒක දිගින් දිගටම ප්‍රැක්ටිස් එකක් කර ගැනීම තමයි මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක කියලා අපි කතා කරන්නේ. මම හිතනවා ආරම්භයක් විදියට පැහැදිලි වුණා කියලා මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක මොකක්ද සහ මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. වසන්ත බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා බොහොම සරල ලෙස මයින්ඩ්ෆුල්නස් අපිට පහදලා දුන්නා. එතකොට සති කියන වචනය පටන් ගත්ත තැන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික විද්වතෙක් හැටියට බුද්ධිමතෙක් හැටියට එතුමා තෝමස් ජෝසප් හඳුන්වා දුන්නා මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන වචනය සති කියන තැන සම්බන්ධ කරලා. එතකොට මම if I translate this in a very simple way, correct me if I'm wrong, what Vasanta told us about mindfulness is that mindfulness is living in the moment, living in the present. That is the ability to focus your mind on what you are doing right now. And the example you gave was that what you are doing now, we are not looking at a result, but you are trying to achieve and do the best you can in what you are doing. So what Vasanta explained was being mindful alone is success. If you can be mindful, you are already successful. So Vasanta tells us that if you can concentrate and focus your mind and keep your mind on what you are doing now without your mind running anywhere else, you have achieved mindfulness. And if you achieve that mindfulness, focused on what you are doing, you will be successful. And that success will give you joy. Satuta labadena. So he used the word manasa piruna, hita piruna. So we say hita piruna when we are happy. So if you are happy, you are content and you are satisfied, then you have achieved success. So how do we achieve that? Very simply, Vasanta has explained to us that it is through mindfulness. So we will come to you in the second round about more detailed questions. But for now, let us move on to the next speaker.
ask Nira to introduce the next speaker. Well, I've already introduced Mr. Yasa Karunaratna. So, Yasa, can you tell us the bridge and the implications of bridge for your mind and the focus, alertness? I know you're a bridge fan. Even before coming here this morning, you were playing a game of bridge and conducting a bridge thing. So you are so committed to bridge. And when you're so committed, what is your how is it that you get the passion to continue with bridge, and how does bridge help you in controlling and developing your mindset? Well, it's a very a special game. Bridge is a very special game, normally played at the table with 4 people around the table, and those who sit opposite, they are the partners, and the other 2 the opposing partners. But though this bridge is played basically in that manner, it is a very special game in the sense you can play with in competitions. You can play with 10, 15, 100, even thousands. In a particular bridge competition, like the World Championship, thousands of people take part in. I was there in Beijing in 2008, and we saw such a large number of people playing. And it is a game of strategy, right? So you improve your strategy when you play bridge. And there are libraries of bridge, there are encyclopedias of bridge. It is quite different from any other game, any other card game. So it's also recognized by the World Olympics Committee, and it's played as is the Asian Games, the Bridge Federation of Asia and the Middle East. That is, the whole world is divided into about 7 zones. We are in the zone called Asia and Middle East. So countries in Asia and a few countries from Middle East form this. And the winners of this region then go to the next higher level to take part in the World Championship, which is called the Bermuda Bowl. So, because you you exercise your brain, you improve your strategies, and that is applicable in anywhere, whether you are working in some office or wherever. You must have strategies to improve yourself as well as improve business. I have a few questions. I'll come to the questions after we hear from the next panelist. No, but I have a little more to say. Okay. Yeah. Now, all over the world, according to data available, 200 million play bridge. So mostly in the United States and even in China and Taiwan and countries, also a lot of bridge players are there. But unfortunately in Sri Lanka, the youth taking to bridge is not really there because of the competitiveness in the examinations. The parents, bridge takes time. When you start playing bridge, you can play for hours. So because of that, in fact, we went to schools and taught bridge. In St. Thomas's College, I used to teach them bridge in the afternoon, and then we selected a team and took them to Beijing for the World Championship, Youth Championship. And I must mention that one of the team members was my friend Dan's son. There are so many benefits by playing bridge. I mean, people may think it's a card game, you play cards and that's it. That's not the case. The researchers have found that your immunity system improves when you play bridge, right? Because the brain gets, you have to exercise your brain when you play bridge. And there are people who are even older than 90. Now the good thing about bridge is, once you learn, you can play till you die. Unlike other games, if it is a sports, cricket or something, when you are about 40, 42, you have to retire. Or may retire earlier. But in this case, till you, now today I was conducting a bridge championship at the Women's International Club. And there was one lady who is 94 years. And she is quite fit. She doesn't need even a walking stick or anything. She moves around and she plays bridge very regularly. And I am sure
her playing bridge has helped her to live much longer. And in my case, I learned bridge when I was about 12 years, that's in the late 50s, 1950s. My father introduced bridge to our family. I am the 8th child of a family of 11 children. So most of them played bridge with my father. Some of them are still continuing, but I took it more seriously, and I got into competitive bridge championships, and I have represented Sri Lanka in Mauritius, twice in Jordan, in England, in Thailand, in India, Pakistan, and so many. I have made so many, visits to other countries to represent Sri Lanka in bridge. Now, in 1990, a person by the name Fred Gittleman, he started what's called bridge through computers. So, now that has become very popular, especially because of this pandemic situation. People can stay home and play bridge. Now, a couple of days ago, I played in a bridge competition here. I was seated in my house, the computer, and my partner is from Los Angeles, right? You just log in, and you are partners. As if you are just seated next to each other, you can go playing. In some countries, they have started bridge at school level because they have appreciated the value. Unfortunately, in Sri Lanka, as I said, the school children, the parents don't want them to learn bridge because they think that they might not do well in the examination. It's an example. In UK, Netherlands, Poland, and even in Indonesia, they have introduced bridge the youth. So if you have any further questions, you can. So before we go, I will just show the pack of cards. This is the pack of cards. All 52 cards are here, and all 4 suits. And the beauty of bridge, just to add, actually he said that he represented Sri Lanka in Mauritius. I am proud to say my mother was his team member. My mother played for Sri Lanka on the same team in Mauritius, and my mother went to Pakistan as well. So my mother has played bridge with him, and my son went as when he was the manager and captain as a youth player to China. So this 52 cards, if you look at, the beauty of this game is when you play bridge, each one is served 13 cards. So you have 13 cards out of the 52. 39 cards are outside. So the difficulty in bridge is, if you have this 13 cards, where are the other 39 cards? You have to be able to place every card so that you can then bid the suit and keep the number of tricks. In normal, lot of people play 3 card, එහෙම නැත්නම් ඕමි ගහනවා. ඒ ට්‍රික්ස් එකතු කරන එක තමයි ගහන්නේ. හැබැයි ට්‍රික් එකතු කරන මේ බ්‍රිජ් ක්‍රීඩාව හරිම බරපතල ගැඹුරු ක්‍රීඩාවක්. අතේ තියෙන්නේ 13යි අනිත් 39 හොයාගන්න ඕනේ බිඩ් කරලා මේක ක්‍රමයක් තියෙනවා. කොහොමද අඟවන්න නැතුව පොයින්ට්ස් කියන්නේ. මං ගාව තියෙන්නේ මොනවද කියලා මගේ පාර්ට්නර්ට කියන්නේ කොහොමද? ඒ කියනකොට අනිත් ඒගොල්ලෝ දැනගන්නේ කොහොමද? දැන නොගන්නේ කොහොමද? ඉතින් හරි මේක බොහොම සූක්ෂම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හරිම ස්ට්‍රැටජි මනස මතකද? Now he is a champion because he can remember all 52 cards. සෙල්ලම් කරාට පස්සේ කියයි ඔයා මේක ගැහුවා මේක ගැහුවා මේක ගැහුවා මෙයා ගැහුවා මේක මෙහෙම කරුවේ නැත්තම් මේක මෙහෙම කරන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒකම අපි ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට එනවා. හැබැයි මේක තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ ලොකුම මනසේ තියෙන alertness. හරි නේද? හරි. Right. And when we in Pakistan, we won bronze medal. When you start playing bridge, you will have a new network. You will get introduced to other bridge players, and have a new set of friends. And I have made friends with bridge players, which they have helped me in many other ways. So that is also an advantage, I must say. Thank you. Thank you, Yasser. So now we know there is a game that we can play until we die. So it is never too late to start bridge. And Yasser said that bridge is a strategy game.
So during the panel discussion, I would like to bring out how this strategy making for bridge, how it has helped you in your corporate life. Are you traveling overseas? Be it business, pleasure, or education, we understand all aspects of travel and offer you a complete hassle-free experience in the new normal. Call Classic Travel, your trusted travel partner. But before that, over to Dan. Thank you. Now we move on to our third panelist. අපිත් එක්ක අද ඉන්නේ TDR පීරිස් තුන්වෙනි කතිකයා. කලින් උත් අපි මම කිව්ව අඳුන්වා දුන්නා ආනන්ද විද්‍යාලයට ගියේ කියලා. මෙතුමා මේ රෙකෝඩ්ස් කීපයක් හදලා තිනවා චෙස් ක්‍රීඩාවේ. මෙතුමා පුත්තු දෙන්නෙක් හදලා තිනවා ක්‍රීඩකයෝ හැටියටත් චැම්පියන්ලා හැටියටත් ගුරුවරු හැටියටත්. එතුමා පොතක් ලියලා තියෙනවා අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයෙන් මේ චෙස් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව. ඔබතුමාගෙන් මම අහන්න කැමති TDR පීරිස් කරුණාකරලා අපිට කියන්න මෙම මේ චෙස් ක්‍රීඩාවෙන් තමාගේ මනස ફોકસ කරගන්න තරුණ වයසේ ඉඳලා කොහොමද පුහුණු වෙන්නේ? එතකොට ඒ ફોકસ කරාට පස්සේ වාඩි වෙන්න ඉගෙන ගත්තට පස්සේ පැය ගාණක් ඒක අධ්‍යාපනයට කොහොමද රුකුලක් වෙන්නේ? චෙස් වලින් නොදින්නත් අධ්‍යාපනය තුලින් විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා හොඳ දක්ෂයෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් කියන එක මම හිතනවා ඒකට උදව් වෙනවා. ඔබතුමාට පුළුවන් ද ඒක ටිකක් ඒ ගැන කියන්නත් ඒත් එක්කම ඔබතුමාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක චෙස් ක්‍රීඩාව තුල ඔබතුමා මුණ ගැහිලා ඉන්න සූරයන්වත් අපේ ලංකාවේ මේ ලෝක සූරතාවට යන්න ඒ මනසයි හැකියාවයි තියනවද කියන එකත් සංසන්දනය කරන්න ඔබතුමාගෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නය යොමු කරාට. දැන් මම ඇත්තටම හිතනවා මේ චෙස් ක්‍රීඩාව මම හිතන්නේ ආරම්භය මොකක්ද කියලා දැනගත්තොත් ඔය හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර තියෙනවා. මොකද අපි දන්න තරමේ චෙස් ක්‍රීඩාව අවුරුදු 3000කට විතර පරණයි. ඒතර විශ්වයේ ආරම්භයේ කොච්චරක් ගැඹුරුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නේ බුදුනාමතුරු ජේසුස් වහන්සේ මහමත් තුමාගේ ආගම් නායකයෝ යම් කරුණු හොයාගෙන ලෝකෙට පෙන්නපු දෙය. නමුත් මම කිව්වොත් බුදුහාමුදුරුවෝගේ ළමා කාලේ චෙස් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා කියලා කවුරුත් පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් චෙස් ක්‍රීඩාව හින්දා සිදුවත් කුමරු බුද්ධත්වයට පැමිණියාද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. ඒකට කියන්නේ හේතුවක් තියෙනවා. හේතුවක් තියෙනවා. මේකයි මම හිතන විදිහට අපි සාමාන්‍ය පුරුදු වෙලා තියෙනවා අපිට මේ භාෂාව හදාරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කැලේක ගිහිල්ලා ගුණොත් අපි පොඩි කාලේ ගිහිල්ලා කැලේකට ගිහිල්ලා දැම්මොත් සමහරට අපිට සත්තු කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔය සත්තු කැදෙනින්ද. එතකොට මේ සත්තුන්ගේ අපි අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද සත්තුන්ට කතා කරන්න බෑ තේරෙනවා. අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි සත්තුන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. හැබැයි සත්තුන්ව මරාගෙන කරා. සත්තු කන්නේ බඩගින්නට අපි කන්නේ තල්ලි වලට. ඒක පොඩි ආගම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ ඇත්තටම මේකේදී අපි ගැඹුරටම ගිහිල්ලා හිතුවොත් මේ වගේ සාමාන්‍ය මනස එක්තැන් කරලා ඒ හිතන්න අපේ මොලේ තියෙනවා නියුරෝන සෛල කියලා කොටසක්. මේ බිලියන් ගාණක් තියෙනවා මිනිස්සෙක්ගේ සත්තුන්ගේ තියෙනවා. නමුත් මේ බිලියන් ගාන උත්තේජනයක් වෙනවා. ඒ උත්තේජනය බීම තුල තමයි එයාට මතක ශක්තිය ඒ වගේම ඉස්සරහා දැකීම සමහර ඒගොල්ලෝ කියනවා ශාස්ත්‍ර කියන්න පුළුවන් කියලා. සමහර කියනවා නොපෙනෙන ලෝක දකින්නවා කියලා. මේ හැම එකටම චෙස් ක්‍රීඩාව තුල උත්තර තියෙනවා. මොකද ඒක හොඳම උදාහරණයක් තමයි පැහැදිලි කිව්වොත් මම හිතන්නේ ඇමරිකන් චෙස් ප්ලේයර් බොබි ෆිෂර් ගත්තොත් බොබි ෆිෂර්ගේ තරඟ වෙලාවේදී බොබි ෆිෂර් එකපාරට කියනවා මේ කැමරා ටික අයින් කරන්න කියලා. ඒකට තවමත් ප්‍රශ්නයක් ෆිෂර් කොහොමද දන්නේ අදෝරක්ත කැමරා බිත්තිය අස්සේ තියෙනවා කියලා. එයා කෙලිම කියනවා මෙතන බිත්තිය කඩන්න ඕක කැමරා අයින් කරන්න කියලා. එතකොට ඉස්සරහා ඉන්නවා මේ මනස චිත්ත වේගය වන මේ රුසියානු කට්ටියක්
ඒගොල්ලෝ මේ මනස එක්තැන් කරලා චිත්ත තරංගය වෙනවා ෆිෂර්ගේ බ්‍රේන් වේව්ස් අයින් මේවා කරන්න. එතකොට එයා එකපාරට කියනවා මේ ඉන්න කට්ටිය අයින් කරලා පස්සට දාන්න කියලා. මේ 70 ගණන් වල සිදුවීමක්. ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ මේකයි මම හිතන විදිහට අපි දියුණු ලෝකේ මේවා රහස් හැටියට ඒගොල්ලෝ මේ තුලින් දියුණු හොයාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව රුසියාව වගේ ඒගොල්ලෝ විද්‍යාඥයෝ මේ ගැන අරන් මනස අරගෙන මනස තුල ඇති වෙන උත්තේජන තුල මේ ඇති වෙන වේව්ස් විශ්ලේෂණය කරලා ඒගොල්ලෝ අලුත් දේවල් හොයනවා කියලා. නමුත් ඒවා අපිට රහස්. නමුත් මේ රහස් ගොඩක්ම පිට වෙලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ. මොකද චෙස් ක්‍රීඩාව ආරම්භය ඉන්දියාවේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ චෙස් ක්‍රීඩා කරලා. ඒ කියන්නේ එතකොට තිබුණේ හැබැයි මට මතකයේ චතුරංගට එහා තිබුණා ආර්ය අෂ්ටක මාර්ගය. මේ පාද 8ක කියලා අර්ථය අෂ්ටපාද කියන ක්‍රීඩාව තමයි චෙස් වලා තියෙන්නේ කියලා අනුමාන කරනවා. නමුත් ඒකත් ඉන්දියාවේ මේ එක කටකතා හින්දා ඒවා වෙනස් වෙලා ඇවිල්ලා තිනවා. නමුත් ගොඩක් දුරට 1475 ඉඳන් තමයි චෙස් වල රෙකෝඩ් සම්පෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද චෙස් අද වෙනකොට නවීකරණය වෙමින් ඒ කියන්නේ දැන් වෙන ක්‍රීඩා පරණ ක්‍රීඩා මේ විනාශයට යනවා. නමුත් චෙස් ක්‍රීඩාව එන්න මේ විද්‍යාවත් එක්ක සමාන ගමනක් යනවා. හැබැයි එතනදී මම පැහැදිලි කරන්න ඕන හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ පරිගණකයට කවදාරි කම්පියුටරයකට පුළුවන් ද මිනිස් මනස අභිබවා යන්න කියන තර්කයේ විද්‍යාඥයන්ට ඇති වුණා. මේ ඇති වෙච්ච වෙලාවේදී මම හිතන්නේ ඒකට IBM සමාගම ඇමරිකාවේ IBM සමාගම හැදුවා ඩීප් බ්ලූ කියලා. ඒ කියන්නේ තප්පරයට මිලියන් 300ක් මතක තියාගන්න පුළුවන් පොසිෂන්ස් මතක තියාගන්න පුළුවන් කම්පියුටරයක්. ඒ කියන්නේ software එකක්. ඒක මම හිතන්නේ මිනිස්සුන්ට දරන්න බැරි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ අපේ මුළු මනසම තියෙන නියුරෝන සෙල්ස් උත්තේජනය කරත් මම හිතන්නේ එක්කෝ මේ මිනිස්සයා ඒකෙම මැරෙනවා එක්ක හිතා ගන්න බැරුව අපි කියන රහත් දුනා කියලා ඒ වගේ නොපිරියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකක් ඒගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකට ඇතුළත් කරා. ඒ ඇතුළත් කරලා ඒකට සම්බන්ධ කර චෙස් එක මනින්න මැනුම් දණ්ඩක් කරගත්තේ ගෙරි කැස්පරෝව. ඔව් එතකොට දැන් ගෙරි කැස්පරෝව මම හිතන්නේ හොඳ අභියෝගයකට මුහුණ දුන්නා. මොකද ඒක ප්‍රශ්නකුත් තිබුණා රෂ්‍යාවයි ඇමරිකාවයි අතර සීතල යුද්ධෙකුත් යනවා ඔය අස්සේ. හරි ඒ යනකොම මේ ඒගොල්ලෝ දෙගොල්ලන්ගේ මරාස්මයක් කරගෙන මේගොල්ලෝ ඉතින් මේක දැම්මන් පස්සේ රෂියන්ස්ලට ඕන වුණා කොහොමත් මේගොල්ලෝ දිනන්න කම්පියුටර් කරද්ද. ඔව් නමුත් ඇත්තටම ගෙරි කැස්පරෝව කියන රෂියන් කෙනෙක් නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ ජූස් කෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ අරගෙන ට්‍රේන් කරා මේ වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකට. ඉතින් මෙතනදී ගෙරි කැස්පරෝව දිනනවා. කම්පියුටර් පරදිනවා කම්පියුටර්. ඊට පස්සේ මේකට මේ උත්තරේ තමයි හරි ලස්සනයි. ඒක මේ අපේ බුද්ධ ආගමේ මොකද අපේ හැම ආගමේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගමෙත් තියෙනවා. මුස්ලිම් ආගමේ මම එච්චර අධ්‍යයනය කරලා නැහැ. බුද්ධ ආගමේ මේ ක්‍රිස්තියානි ආගමේ තියෙනවා. ඔබ දෙයක් දුන්නොත් ඒක අපෝ ලැබෙනවා. ලැබෙන කියන එක වර්ධනය කොහෙද තියෙනවා නැති වෙන්නේ. ඒකේ එන රියැක්ෂන් එක පේන්නේ නැහැ. එතකොට අර කම්පියුටරට දුන්නේ මනසෙන්. ඔව් එයා කැස්පරෝව ඒක නිර්මාණය කරනවා සැක්‍රිෆයිස් කරනවා. ඒ සැක්‍රිෆයිස් එක කම්පියුටරේ දීලා දත්ත තුල විතරයි හිතන්නේ. එයින් එහාට කම්පියුටරේ හිතන්න බෑ. අර සැක්‍රිෆයිස් එකේ රියැක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. එතනදී ඒකෙන් එයා දිනනවා. ඒකෙන් කැස්පරෝව දිනලා ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ආපහු අලුත් කරලා හදුවෙන් පස්සේ කැස්පරෝව මම හිතන්නේ යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හොඳම මේකක්. හැබැයි මම කියන්නේ මෙන්න මේකයි. අපේ රටට චෙස් ක්‍රීඩාව ගැලපෙනවද නැද්ද? දැන් මුතුම ඇහුවා මේ ලෝක චෙස් සූරේ බිහි කරන්න බැරිද පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාගේ ඉස්කෝලේ මේ අතුරුපාන කියලා හිටියා. ඔන්න ලෝක චෙස් සූරේ. දැන් හර්ෂ අතුරුපාන ගත්තනම් ඒ කාලේ හරි ට්‍රේනින් එකට යොමු කරලා ගත්තනම් මම හිතන්නේ අද විශ්වනාත් ආනන්දට ඉස්සෙල්ලා වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ලා. එතකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ලා තමයි වජිර පෙරේරා. එයා ගැන ටිකක් කියන්න.
ඔව් වජිර පෙරේරා කියන්නේ ඇත්තටම 80 මාත් එක්ක කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ මේ DS එකේ හිටපු ඉෂාන් වීරකෝණේ වජිර සෙන්ට් පීටර්ස් ගියේ. ඉතින් මේගොල්ල දැන් අපි සෙල්ලම් කරන මමත් ඇත්තටම කියනවා මම ගරු කරනවා ඇත්තටම සෙන් මැතිව්ස් එකේ ඉරත් නමුත් මම ප්‍රැක්ටිස් කරේ ආනන්දේ. මොකද ආනන්දයස්ලාගේ සෙල්ලම් කරනකොට මට අද වගේ මම ඒක ගෞරවනීයම මතක් කරනවා වතුගල ගැමුණු නානායක්කාර කියලා දෙගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ලොකු තැන්වල ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරපු රටාව ඒ ටෙක්නික්ස් මම බැලුවා මේ කොහොමද මේගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ආපු මේක තමයි කියන්නේ ඇත්තටම ඒකදී මට කියන්න දෙන්නේ ක්‍රමානුකූලව මනස වර්ධනය කිරීම මනස ට්‍රේනින් කිරීම. ඒක ඔබතුමාට මම බොහොම සරලව පැහැදිලි කරන්න. දැන් මෙතන ඉඳන් ඔයාගේ කවුරුරි කතා කරනවා පිටරට ඉන්නේ යාළුවෙක්. නමුත් ඔබ පිටරට යාළුවොත් එක්ක ඉඳලා මෙතනට ඇවිල්ලා තින්නේ. එතකොට මම අපිට ඇමරිකාවේ කියලා. ඔයා ඇමරිකාවේ ඉඳන් මෙතනට කෝල් එකක් කරන අරෝ ඩයන් මේ ඔයා මේ අපිට පෙන් එක කොහෙද තියලා ආවේ? දැන් අත් එක කතා කරලා පෑනවා අරගෙන තියලා එනවා. එතකොට ඔයා ඇමරිකාවේ ඉඳන් මෙහාට යන්න කොච්චර වෙලා කාලයක් යයිද? නමුත් ඔයා මෙහෙම කරන කලින් අර කිනා මචං ගන්න ලොකර් එක ඇතුලේ පෑන ඇති. එතකොට ඔයා ඒක දකින්න ඒ කෝල් එකේ වේගයට හා සමානව වැඩි වේගකින් ඔයාගේ මනස යනවා අර ඇමරිකාවට. පැහැදිලිද මං කියන එක? ඒ චිත්ත ශක්තිය චිත්ත ශක්තිය දමනය කිරීම. ඒක ගිහිල්ලා හරියට මෙතන ඔයා දකින්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇත්තටම දකින්නවා මම මේ පෑන දාලා මේ ලාච්චුවේ ආවල් දෙරනේ. ඒතකොට එතනට ගමන් කරන්න යන වේගෙ මං හිතන්නේ වාහනයක් තියා මුකුත් හදන්න බැරි වෙයි. මොකද ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඇත්තම දේශනාවෙත් කරේ. ඇත්තම යේසුස් වහන්සේ පවා මං හිතන්නේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන අර දෙයයන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝට වේව්ස් එනවා. ඒ එනවා විශ්වයේ යම් කොහෙන් හරි. නමුත් ඒ විශ්වයේ මිනිස්සෙක්ම තමයි වේව්ස් එවන්නේ. මොකද සමහරට ඒක සංකල්ප වෙන්න පුළුවන් සත්තුන්ටත් තියෙනවා වගේ හැඟීමක්. දැන් සතෙක්ට අපි තුමු සුනාමිය ආවා. සුනාමිය එනකොට අපේ හිටපු බල්ල පූස ටික ඔක්කොම දිව්වා මිනිස්සු මෝදර දිව්වා. මාළු අල්ලන්න. ඉඩම් හැකිත කරගන්න. සත්තු ටික පළ බේර ගන්න. ඕක නැත්ත කතා. අපි අර කාටද මොලේ තියෙන සතාට? අපි මේ තියෙන අපේ අතන මැරුණත් කවන්නේ ඉඩමක් කරගෙන මූදේ කරි. සතා බලන්න ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔය නමුත් අර ඇත්තට මරණ දැක්කම පස්සේ මේරෙන් නමාරේ නමුත් සතුට එක දැනෙනවා. අපිට දැනෙනවා උනට අපි අර ගොඩාක් අර ආගමෙන් අද අයින් වෙලා ධර්මයේ තුලින් අයින් වෙලා ගොඩක් අද යන සමාජයේ ඒක මම හිතන්නේ සමාජයේ වැරද්දක් වෙනවා. මොකද අපේ පොඩි කාලේ තිබුණු අර දහම් පාසල් එතකොට පල්ලිවල දහම් පාසල් තියෙනවා පන්සල් වල දහම් පාසල් තියෙනවා ඒ වගේ තිබුණු ඒ ට්‍රේනින්ග්ස් ගොඩක් අද අයින් වෙලා අගයන් නැති වෙලා. ඔව් නැති වෙලා අද සල්ලිමත් මොනවාද කරන්නේ සල්ලි හොයන්නේ. මොකද ඒකත් නැත්නම් වැරද්දක් කියන්න බෑ. මොකද අපි අද යන දේශපාලනේ වුණත් අර ප්‍රෙස් කරලා සල්ලිම තමයි ගන්න හදන්නේ. එතකොට ඉතින් අර හැකියාව ටැලන්ට් එක ඉස්සරහට ගෙනියන එක ටිකක් අමාරුයි. මොකද එතකොට යාට දැන් අපි තුමු මෙතුමාගේ මොකක් හරි හැකියාවක් තියන්නේ ඉස්සරහට යනකොට ඒකට ඒක අර මේ සේල් කරගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. තවත් ඒ වගේම කන්ට්‍රෝල් කරන්න කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඒක හොඳම උදාහරණයක් තමයි මම නිකන් ඔබතුමාට තර්කානුකූලව කියන්නම් පිළිගන්න මේ විදිහට. 86 වෙනකොට වජිර පෙරේරා විශ්වනාථානන්දන් පරාද කරනවා වර්ල්ඩ් සීරීස් එකේ. වර්ල්ඩ් ජූනියර් චැම්පියන්ෂිප් එකේ. දෙපාරක් 85ත් පරාද කරනවා 86ත් පරාද කරනවා. එතකොට අපේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ හිටියේ මට මතක හැටියට වින්සන් පෙරේරාද කොහෙද ක්‍රීඩා ඇමති මතක නැහැ හරියට ගොඩක් කාලෙ ඉඳලා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ඒක වැඩක් වුණේ නැහැ. මොකද එතකොට මම හිතන්නේ මට දැනෙන විදිහට මම සැකයක් විතරයි තියෙන්නේ. මට ඒක කාටවත් මේ දොස් කියන්න බෑ. නමුත් මේක දිහා බලගින්න මේ ලෝක පාලකයෝ ලෝක දෙස් පාලකයෝ ඒගොල්ලෝ බලනවා මේක කන්ට්‍රෝල් කරොත් හොඳයි. මේ වජිර පෙරේරා එන්න නොදී. මොකද આવොත්
ඒගොල්ල දැන් අපිට වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ ආසා රටකට එන්නේ වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් ලංකාව කියන කොහෙක් කරන්න නැති රටකට යනවා. එතකොට ඒකින්ද අපේ රේටින් සිස්ටම් එක අනුව අපි මම හිතන්නේ අදටත් එන්නේ ඒක රේටින් කියන සිස්ටම් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් බොහොම සරල උදාහරණයක් තියෙනවා මට තේරෙන විදිහට අපේ ඒ කාලේ හිටිය කෙස් ප්ලේයර්ස්ලා ගත්තොත් අද තාම අපිට ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කෙනෙක්වත් නැහැ. නමුත් වර්ල්ඩ් චැම්පියන් පරාද කරපු කට්ටිය හිටියා. මුළු ලෝකෙම හිටපු දක්ෂ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්ස්ලාට අතුරු පාන ගැහුවා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ලෝකෙ හතරින් මේ ප්ලේයර්ත් පෙරද්දුවා. ඉතින් මේකෙදි බැලුවා ලෝකෙ බැලුවා අපි දිහා. මම හිතන්නේ ලෝකෙ බැලුවා මේ වගේ මිනිස්සු වගේක් එනවා ආම අතර ලෝකෙම කැපිලා පේනවා අනිත් එක ඒගොල්ලන්ගේ සමහර විට මොකද්ද දැක්ද අයිඩියා එක අදහස් මොනවද දැක්ද ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ රෑන්කින් සිස්ටම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට් තියන්න දෙන්නේ 2000 පන්නලා නෙවෙයි 2000ට අඩුයි. එතකොට මේ රෑන්කින් එකෙන් එහාට ක්‍රීඩා කරන්න දෙන්නේ. ඔව් එතකොට ඒ රෑන්කින් එක එහාට යන්න ගියොත් තමයි ඒක ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වගේ ඉහළට චැම්පියන්ෂිප් එකට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ ටැලන්ට් එක මම හිතන්නේ එක්තරා විදියට ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරනවා. අදටත් වෙලා තින්නේ ඒකයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අදටත් ඔක අපි ඇත්තට වියදම් කරන්න බේනවා. මම හිතන්නේ මිස්ටර් ලක්ෂ්මන් විජේසූරිය දැන් මම හිතන්නේ ආසියාවෙම කොහොම මේ පාලෙදී මුතයාට එතුමාට තේරුම් නැති එකයි මේක මට ප්‍රශ්නේ. මොකද මෙච්චර කාලයක් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් රේටින් එක 2000 පැනපු එවරේජ් රේටින් එකක් නැති ටූර්නමන්ට් තිබ්බම කොහොමද ලංකාවේ මේගොල්ලෝ 2000 පන්නලා ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක. දැන් තේරෙනවද අපිට මම ඊළඟ මට්ටමට යන්න බෑ. ඊළඟට යන්න මොකද දැන් මෙහෙමයි ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරපුවම ඩ්‍රෝ එකක් ගියපම අර නුග්ගල පල්ලෙහාට එන්න. දැන් අපි පිටරට ගිහිල්ලා හරි අපි රෑන්කින් එක අප් කරගෙන යනවා ඉස්සරහට. එතකොට 2000 පැනනොත් 2225 2400 මම හිතන්නේ මේ දැන් දෙන හොඳම උපදේශ තමයි දැන් 2400 ඉන්නවා හර්ෂන් තිලක. ඉතින් හර්ෂන් තිලක කරන්නට මේ සල්ලි දෙනවා සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා ලංකාවේ. ඒක සල්ලි දෙනවා සෙල්ලම් කරන්න එපා ඔයා. මොකද සෙල්ලම් කරුවම නුග්ගල රෑන්කින් එක යනවා. හරි ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් වජිර පෙරේරා දෙසරයක් පරක්කු විශ්වනාත් ආනන්ද පස්සේ වර්ල්ඩ් චැම්පියන් වජිර පෙරේරා චෙස් අතහැරියා. ඉතින් මෙතර පාර චෙස් කියන්නේ මොලේ හිතන්න පුළුවන් එක. ඉතින් ඒතර මේක පසුබිම යන්න බෑ කියලා තේරෙනකොට එක්ක මේක ඉඳලා මේ වෙනවද එහෙම නැත්නම් මේක අතහැරලා දානවද කියන එක සාමාන්‍ය අපිට හිතන්න තියෙන දෙයක් නේද? ඒක මොකද නමුත් වෙයි හොඳම ආදායම් මාර්ගය හොඳ බිස්නස් එකක්. ඒක පැත්තකින් ඒ කියන්නේ මොකද දැන් ඉන්ටර්නැෂනල් කිව්ව ගමන් අපේ දෙමාපිය දුවනවා. ඔක්කොම ගේ පුතා ජාත්‍යන්තර. අනේ ඉතින් තියෙන සල්ලිත් වියදම් කරගෙන ඔක්කොම දින සන්නාර. ඒගොල්ලන්ත් හැප්පෙන්න පුංචිම කට්ටියක් දුවනවා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් නේ. නමුත් ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ වෙන්නේ අර ඔක්කොම සල්ලි ටික ඇදලා ගන්නවා පිටරට. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කෙනෙක් ලංකාවට ආවම වියදම් කරන්න ඕන ඒගොල්ලන්. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ පොකට් මනි අර මේව ඔක්කොම වියදම් දරන්න ඕන වර්ල්ඩ් ෆෙඩරේෂන් එකේ. ඉතින් වර්ල්ඩ් ෆෙඩරේෂන් එකට සල්ලි කොහෙන්ද? අපේ වගේ දුප්පත් රටවලින් ඇදලා ගන්න. ඕකයි ඇත්ත කතාව. දැන් මට මෙතන තේරෙන්නේ නැති එක දෙයක් තියෙනවා. ටීඩීආර් කිව්වා මොකද අපි හොඳ චෙස් ප්ලේයර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට සල්ලි දෙනවා සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා. සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා. ඒතර එයා මොකද කිව්වොත් දැන් මට සල්ලි එපා මම සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් යාගේ රෑන්කින් එක යනවා. එයාගේ ඒකේ රෑන්කින් එක 2400 රෑන්කින් එකේ එයා එහෙමනම් එයා ඔක්කොම දිරන්න ඕන. සමහරට ඔක්කොම දින්නත් තරඟ ඔක්කොම දින්නත් එවරේජ් රේටින් එක අඩු නම් 2000 අපි හිතමු 2400යි නේ. එයා 2000 එවරේජ් එක එවරේජ් රේටින් එක කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මේ ටූර්නමන්ට් එකේ මේ කට්ටිය ඉන්නවා අපි ඔක්කොගේම රෑන්කින් එකතු කරලා ඒක බෙදනවා ප්ලේස්ලා ගානේ. ඒන ප්ලේස්ලා ගානෙන් බෙදුවම එවරේජ් රේටින් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක 2000 නම් අර කොච්චර 2400 කියන ගහන්න යාගේ රෑන්කින් එක අඩු වෙනවා මිසක් වැඩි වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවත් ඉතින් දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කොහොමද විසඳන්නේ? මේක අර දැන් කියනෝනේ ක්‍රිකට් වල සල්ලි දීලා ගේම් පාවා දුන්නා කියලා. දැන් මේක සල්ලි දීලා ගේම් එක ගහන්නෙත් නැහැ. මේ පාවා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සල්ලි ගන්නවා ගේම් එක ගහන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් මේක මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. ඔව් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකින් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඉතින් අමාත්‍යාංශයේ
දැනුවත් වීමක් වෙන්න ඕන. මොකද අමාත්‍යාංශ චෙස් කියන්නේ මගේ මේ ගේම් තුනම දැන් චෙස්ුයි බ්‍රිජ් වගේ දේ එකම මේක තිබ්බේ. මට මතකයි අපි චෙස් එල්ලම් කරනකොට අර රේස් කෝස් එකේ ඔබතුමා මතකයි මට. අර බ්‍රිජ් එල්ලම් කරනවා අපි ඔකත් බලන්න යනවා. හරි මේ ඔක්කොම එක මයින්ඩ් මේකක් තිබුණේ. ඉතින් උතනදී ඉතින් අතුම ගානේ මෙහෙම ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රීඩා ඇමතිතුමාට උපදෙස් දෙන්න ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශවල ඉන්න ඕන මම නම් හිතන්නේ Chess දන්න චෙස් කෙනෙක්. දන්න හොඳම අවංක. ඒ කියන්නේ මේ රට වෙනුවෙන් ආදරේ. මේක තමයි මොකද මගේ රට සල්ලි වලට දෙන්නේ නැහැ කියන ඉන්නවා හැඟීම. මෙතන කට්ටිය ඉන්නවා එන්නේ ඉස්සරහට ඉඳ දෙන්න. මගේ රට මේ සල්ලි වල පිටරට සල්ලි අපිට එපා. මේ මගේ රට. මෙතුමා උච්චර කැපවීමක් තියෙද්දි මෙතුමා පොතක් නිර්මාණය කරලා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට කියන මමත් ගියා උදව් කරන්න අද වෙනකන් ඒක පිළිගැනීමක් නැහැ. නෑ ඒක පිළිගත්ත මේ විදියට. ඒක පිළිගත්තේ මම හිතන්නේ මේ ගිය ආණ්ඩුවේ වෙලා ඒක පෙන්නන්න පුළුවන්. ඔව් නෑ මේකේ මේ පොත මේ වෙනස් කරලා ලියුවා පොඩ්ඩක්. ඒක මේ ඒකෙන් හැබැයි අකිල විරාජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ මොලේ පොඩ්ඩක් පෑදුනා. අධ්‍යාපන ඇමති. මොකද මම හිතන්නේ මගේ පොත දැක්ක ගමන් නම් කිව්වා මේක හොඳයි නේ මේ ක්‍රීඩා හැම ක්‍රීඩාවකටම මේක කරමු. මේකට නෙවෙයි. මේකට විතර එතකොට අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා ඇමතිත් එක්ක එකතු වෙලා මම හිතන්නේ හැම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා හැම ක්‍රීඩාවකටම මේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක අධ්‍යාපනය කරන ක්‍රමවේදයක්ද දුන්නේ? ඔව් නෑ ඉතින් මම කිව්වා සිලබස් එක ඕන දෙයක් කරනවා සිලබස් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි තු මෙතන වැඩසටහනක් පටන් ගන්නම් මෙතන ඉන්න ඕන වෙලාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පටන් ඉවර වෙනකොට මම ඇවිල්ලා වැඩක් නෑනේ. ඒක මම ඔතනගේ කීයද මෙතන ඉන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතනට ආවා හරිය 2:45 ඇවිල්ලා කවුරුත් නැහන්න. දැන් මම මෙල තුරන්ට එන්න ළඟයි. දැන් මේක නැද්ද? ඒ වගේ අර යම් ටයිම් ටේබල් එක තියෙනවා. එතකොට ඉතින් අමාත්‍යාංශයක් වුණාම මම හිතන්නේ මේ මැනේජ්මන්ට් එක හරියට තියෙනවා නිවැරදිව. දැන් මට එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපේ මේ mindfulness and alertness and focus ගත්තොත් chess එකෙන් chess game එකෙන් ඔය තුනෙන් වැඩියම focus වෙන්නේ මොකද්ද? mindfulness එකද alertness එකද focus එකද? ඒක ඔක්කොම තුනම සමානව යනවා පුළුවන් තරම්. තුනම සමානව යනවා. මොකද මේකේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම අපේ මොලේ තියෙනවා කොටස් තුනක්. ඒ කියන්නේ එකපාර මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා තුන් විදිහකට. ඔව් ඒ තුනම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොකද එකක් ඇවිල්ලා ලියන්න ඕන. එතකොට ලියන එකේ ලියන්න නැති විදිහට ගේම් එක පරාද වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අදින්නත් ඕන, ඔරලෝසු ඔෆ් කරන්නත් ඕන. වෙලාවත් කන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඕන. එතකොට ඩීප් තින්කින් එනවා. අනිත් එකේ තින්කින් මේලදී මේදින් කියන්නේ අපිට මේ කලින් සෙල්ලම් කරපු පැටර්න් කන්ෆිගර් කරන්නත් ඕන. ඒක ඔක්කොම වෙන්නේ මෙතන. ඔව් ඒක ඔක්කොම ඔඩරින් කන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඕන වෙලාව ඔක්කොම බැලන්ස් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක හරි හાર્ඩ් ට්‍රේනින් එකක්. ඒක පැත්තේ අර මුල පුරුදු වුණායින් පස්සේ මම හිතන්නේ ලේසි. නමුත් මුලින්දම පුංචි ළමයෙක් ට්‍රේන් කරන එක ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ TTR කියන්නේ චෙස් ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරනකොට you are playing against the opponent and playing against the clock. There is a clock. Oh. You have to play within a certain time. And a record also. වෙලා ගන්න බෑ. Pieces දින්නත් you can lose on the clock. රෙකෝඩ් එකක් Record එකක් වෙලාව ඉවරන රෙකෝඩ් එක කරලා තියෙනවා. එයා කියනවා අන්තිම දිනේ ඉස්සෙල්ලා රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. ඒතර වෙලාව යනවා රෙකෝඩ් එකකින් පරාදයි. ඉතින් ඒ වගේ නමුත් මේක ඇත්තට මේක හරි අනිත් ටච් මූව් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. ඒක ක්‍රිකට් වගේ ඉරියව් තුනක්ද? ඔව් ඉරියව් තුනක්. හැබැයි බොලේද නමුත් මේක හැබැයි ඔබතුමා දන්නවද මේක මේක මේ රෂ්‍යාවේ මොන්ටිසෝරි ට්‍රේනින් එක. chess. ඔව්. ඉතින් ඒකෙන්ද මම හිතනවා ඉතින් ඇත්තටම රෂියන්ස්ලා හඳට යනකොට අපි තාම හඳට වඳිනවා. දැන් මෙහෙත් ලංකාවේ ඉස්කෝල සමහරක් වල chess ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔව්. ඔව් ඒක හොඳයි. ඇත්තම හොඳයි. නමුත් මේක පෙරපාසල් වයසේ ඉඳන්ම ට්‍රේන් කරන්න නම් මම හිතන්නේ හිතන්න පුළුවන් ජන සමාජයක් ගොඩ නැගෙනවා. ඒක හිතන්න පුළුවන් කියන්නේ යම් දෙයක් දූරදර්ශියේ හිතලා මේක කරොත් මොකද චෙස් ගහුවා කියලා මම හිතන්නේ චෙස් ඇවිල්ලා මේක ඇත්තටම බෝස්ටන් ගේම් එකක්. මොකද අපේ මිනිස්සයා මේක පුළුවන් මිනිස්සයාගේ මොලේ තමයි ඉයලපු කියලා පෙන්වන්න එක පැත්තකින්. අනිත් ඒ කාලේ කාලා දමන එකක්. නමුත් මේක කාලේ කඩේ අපරාධයක්. නමුත් මේකේ හරි ට්‍රේනින් එකක් ගත්තයින් පස්සේ චෙස් ඇවිල්ලා මේ සාමාන්‍ය කියන්න ලියන්න බැරි එක්ක අන්ධ එක්කෙනෙකුට උනත් චෙස් උගන්වන්න පුළුවන්. ඒතර එයාගේ මැනේජ්මන්ට් එක ඔටෝමැටිකලි එනවා. ඒ කියන්නේ එයා හැමදේම ස්ට්‍රැටජි ඔක්කොම වැඩ කරනවා. ක්‍රමවත් විදියට මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්න උත්සාහ කරනවා.
එහෙම නැත්නම් කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට කරන්න මම බලන් ඉන්නම් කියලා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ සිස්ටමැටිකලි ඩිසිප්ලින් ගේම් එකක්. දැන් යස කිව්වනේ මේ බ්‍රිජ් ගහන්න පුළුවන් කියලා වයස කොච්චර ගියත් මැරෙනකන් හරි බ්‍රිජ් ගහන්න පුළුවන් කියලා චෙසුත් ඒ වගේ. පුළුවන්. චෙස් මෙහෙමත් තියෙනවා රෙකෝඩ් එකක්. චෙස් බලන්න නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. දැනට මගේ මතකයේ හැටියට නම් සාමාන්‍ය නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් අපේ නැෂනල් කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් තත්ත්වයේ ඉතින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අනිත් එක්කෙනා බෝඩ් එක බලාලා සෙල්ලම් කරලා අපේ මූව් එක කනට ඇහෙනකොට අපි මයින්ඩ් එකේ කොහොම ඇද්දත් මයින්ඩ් එකට පේනවා මයින්ඩ් එකෙන් රිප්ලයි කරනවා බෝඩ් එක දිහා හරවලා නමුත් රෙකෝඩ් එක වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක නජ්ඩෝෆ් කියලා හිටිය ක්‍රීඩකෙක් එයා 100ක් එක්ක ප්ලේ කරන එකපාර ඒ කියන්නේ ඔක්කොම 100 දෙනෙක් සමයිල්ටේනියස් එකක් ඒ කියන්නේ බෝඩ් 1 බෝඩ් 2 බෝඩ් 3 කියලා ඒ 100ම සෙල්ලම් කරන්නේ එයා මේ ඇස් දෙක බැඳගෙන බලන්නේ අර බෝඩ් 1 කියනකොට එයාට උත්තරේ දෙනවා 2 කියනකොට එයාට උත්තරේ දෙනවා 3 කියනකොට එයාට උත්තරේ දෙනවා 100ම දෙනවා මම හිතන්නේ 98ක් දීලා දෙකක් ඩ්‍රෝ පරාද නැහැ හන්ගේරියන් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කෙනෙක් මට මතක නැහැ ෂුවර් නැහැ දැන් ගොඩක් කාලෙක ඉඳලා ඉතින් ඒ වගේ හිතා ගන්න බැරි මේවා තියෙනවා හැබැයි මේකත් මට එක මේකක් කියන්න තියෙනවා මේ මොකක්ද දන්නවද අත චෙස් ඇවිල්ලා කම්පියුටරත් එක්ක ගහන චෙස් එතකොට කම්පියුටරේ තමයි නිර්මාණ වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ නව නිර්මාණ වෙන්නේ කම්පියුටර් තුලින් නමුත් එදා චෙස් ඊට වැඩි වෙනස් චෙස් එකක් ඒ කියන්නේ දැන් මට ඔයාලට ලස්සනට උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන් බලන්න අද සින්දුයි මේ 80 ගණන් 70 ගණන් වල සින්දුයි අහනකොට පොඩ්ඩක් වෙනස තියෙනවා නේද අර සින්දුව කියනකොට අපි නිකන් යනවා සින්දුව දකින්නවා ඒ ගම් පලාතට යනවා අන්න ඒ වගේ දැන් අද චෙස් ගහන තකරන් ගහනවා අද චෙස් ගහනට පරිගරක සෙල්ලම් කරනවා වගේ නමුත් අර ලස්සන කම්බිනේෂන්ස් ඒවා අර ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කම්පියුටර් ප්ලේ කරන්නේ ටෙම්පෝස් වලට ඒ කියන්නේ තප්පර ඒ කියන්නේ ඇදෙන මූවමන්ට් වලට ඒතර අදින මූවමන්ට් එකෙන් තමයි කම්පියුටර් දිරන්නේ නමුත් මයින්ඩ් එකේ ඒ කාලේ දින්නේ අදින මූවමන්ට් එක නෙමෙයි පැටර්න් එක ඒ කියන්නේ එතනට ඇදලා ගන්නවා ඇයිලා එතනට අල්ල ගන්නවා ආවෙන් පස්සේ එක්ක වෙන තැනක් පෙන්නලා තමන්ට අවශ්‍ය තැනට පහර දෙනවා දැන් මම හිතන්නේ අපේ පහුගිය යුද්ධෙදිත් උනේ ඔකමයි මොකද මේ ඒ කියන්නේ ත්‍රිවාකරන් ළඟ හිටපු ඔක්කොම චෙස් ප්ලේයර්ස්ලා චංකර් තිලීපන් ඔක්කොම හොඳ චෙස් ප්ලේයර්ස් ඔක්කොම චෙස් සෙල්ලම් කරා ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕන ඒගොල්ලන්ගේ බලය අඩුයි ඒගොල්ලන්ට ඕන ගහන්න ඕන තැන ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා දැන් අපි හිතනවා කවුන්ටර් ඇටැක් කියලා චෙස් වල ඉතින් අපිට ගහන්න ඕන දෙනක බොරුවට පෙන්නනවා මෙතනට ගහනවා කියලා නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒම් එක දෙන්නේ රජුර අල්ල ගන්න ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ ටැග් ගාලා දැන් ඒක කිව්වම මම කැමතියි මතක් කරන්න මේ නෙපෝලියන් උත්තර මේ චෙස් වලින් නේද ඒ බෝඩ් එකේ ඇඳලා තමයි චෙස් නෙපෝලියන් හොඳම චෙස් ප්ලේයර් කෙනෙක් අද ඩේටාබේස් එකේ බලමු නෙපෝලියන්ගේ ජීවිත කතාවත් එක්ක කියවුවම හිතා ගන්න අමාරුයි නෙපෝලියන් චෙස් අදින්නේ ඉස්සෙල්ලම ගන්න නයිට්ලා දෙන්න යන්නේ තස් අපිට ෆයිට් කරන්න ඉතින් හරිම ලස්සන රසවත් අතීතයක් තියෙනවා චෙස් වල ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපේ ලංකාවට චෙස් මම දන්නේ මේ ඉස්කෝලේ මට්ටමේදී විතරයි හොඳ මොකද වෘත්තීය මට්ටමේදී චෙස් එහෙමනම් වෘත්තීය පැත්තකට යනවා මොකද ඊට වැඩිය අපේ රට දියුණු කරන්න නම් මේ චෙස් ගහලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ නේ චෙස් වලින් මොලේ දියුණු කරලා රට ගැන හිතන්න පුරුදු කරන්න ඕන ස්තුතියි අපි එහෙමනම් දැන් වසන්තගෙන් අහමුද දැන් වසන්ත මයින්ඩ්ෆුල් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නේ දැන් මේ යස TDR කිව්ව කතන්දරය අහගෙන හිටියානේ දැන් වසන්ත චෙස් ගහනවාද බ්‍රිජ් ගහනවාද ඒකෙන් මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකට හෙල්ප් වෙන්න පුළුවන්ද දැන් අපි කතා කරා බුදුහාමුදුරුවෝ උනත් ඒ කාලේ උනත් ඒක තිබුණා කියලා අපි මයින්ඩ්ෆුල්නස් ගැනත් කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන ඕක ගැන කතා කරලා තියෙනවා කියලා සෝ වසන්තගේ අදහස මොකද්ද මේ ගැන ඇත්තටම මේ බ්‍රිජ් ක්‍රීඩාව ගැන නම් දන්නේ නැහැ චෙස් පිළිබඳව පොඩ්ඩක් දන්නවා හැබැයි මේක වෘත්තීය ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි ඔව් මේ දෙකට්ටියම කියන්නේ අපි කියන එක දෙයක් ඒ තමයි මේ සියලු දෙයකින් අපි මුලින් කතා කරපු තැනට සාර්ථකත්වයට
එතකොට මේකේ අවසාන තැන තමයි මේ අපි ඒකාග්‍රතාවයක් ගැන හිතන්නේ. අපට අපි දැනගන්න ඕන මුලින්ම අපි කවුද කියලා. අපි දැන් මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකෙන් මේක ගෙනියන්න හදන්නේ. ඒක කියන්නේ අපි කවුද කියලා දැනගන්නේ නැතුව අපට අනිකාව අඳුර ගන්න බෑ. මේ හැම එකකම මේක ගේම් එකක්. මේකත් ගේම් එකක්. මේ කියපු ගේම් දෙකම අනිකා අවබෝධ කරගන්නවා. අපි කොහොමද අනුන් අවබෝධ කරගන්නේ? අනුන් අවබෝධ කර ගැනීමේ පළවෙනි එක තියෙන්නේ තමන් අවබෝධ කර ගැනීම තුළ. තමන් අවබෝධ කර ගැනීමේ කලාව තමයි මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක කියලා කියන්නේ. මේ දෙන්නම කියන්නේ මේක කොහොමද තමන් කොයිතරම් තමන්ව මේ ආකර්ෂණය කරගන්න ඕන, තමන් අවබෝධ කරගන්න ඕන, තමන් පිළිබඳ තමන් ඕගනයිස් වෙන්න ඕන. මේ අවබෝධ කර ගැනීම තමයි අපට අනුන් අවබෝධ කර අනුන්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අනුන්ව තේරුම් ගැනීම තුළ තමයි අපේ ස්ට්‍රැටජි එක ඩෙවලොප් වෙන්නේ. එතකොට මේක වෙන්න නම් ඒකාග්‍රතාවයක් අවශ්‍යයි. සිත එකඟ වීමක් අවශ්‍යයි. සිත ඒකේ පිහිටවීමක් අවශ්‍යයි. මේක තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. මේ කියන දේම තමයි අර කිව්වොත් ඔව් බුදුහාමුදුරුවෝගේ කාලේ ඉඳන් සිත ගැන කතා කරන බුදුහාමුදුරුවෝ සිත ගැනමයි කතා කරේ. අපි දන්න කුරානෙත් තියෙනවා, භාවනා ක්‍රම තියෙනවා, හින්දු ආගමෙත් තියෙන භාවනා. මොකද මම කියන්නේ අපි ගන්න හැම තැනකම අපි දැන හෝ නොදැන මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකට එනවා. හැබැයි අපිට ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් නැත්පත් වෙන්නේ අපි ඒක ප්‍රගුණ කරනවා. ඒක ප්‍රගුණ කිරීමේ කලාව අපි වැඩි කරගත්තොත් අපිට ඒක නිරන්තරයෙන් දිරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මාස්ටර් වෙන්නේ. ඒතකොට මාස්ටර් කියන්නේ ප්‍රගුණ වෙන්නේ. මේ ප්‍රගුණ වීමේ කලාව තමයි අපි හොයන්නේ. I have one question to Yasser. Yasser, you said bridge is a strategy game. Yes. Bridge being a strategy game and you being an expert in the bridge, strategy that you have applied to bridge, has it been helpful to you in your career? Strategy Of course. for the Computer Society, strategy for the Employees Trust Fund. Yeah. Yes, of course. During my presidency of the Computer Society of Sri Lanka, I think most of Niranjan was also a member of the committee, our council. But I think Niranjan saw, I am not a person who has got trained in management and decision making and so on. You know, we got our degrees and we got into the computer field, but there was hardly any training on those. But if you ask Niranjan, he will tell you what strategies I used to achieve. We were able to achieve international recognition, very sound financial status during my period. And you have commented on my attitudes at certain times. Yes. So you think bridge had a direct impact Yes, to create yes, this? I believe. Okay. Then Vasant, one point I want to clarify. Yes. You said this mindfulness is always think of the present, now. Present. The present. But I was reading a book written by a Japanese person. He thinks when you're thinking, always you must think what is next, what is next, what is next. So there's a slight contradiction here, right? Because what he says is, you can't live in the present today. You focus on the present, but the world is changing so fast. You have to know what is your next step, what is your next step, and your next step. So the slight contradiction. Yeah, that is actually that is not the mindfulness really. So mainly the mindfulness mean living in present. Because if you are going to take clear judgment, this will happen so. So already you are going to prepare, that you are going to react, respond. So that means that is not the status you are going to stay. So is there a risk of getting left behind? Just being in the present, is there a risk in a fast changing world where you might get left behind? Yeah, you are in the present, but everything else has changed. Yeah, the thing is this, because this is the mindfulness, because we need mindfulness to relax. This is something like that. That you need a knife to be sharp. Yes. You need the time to make it sharp. Okay. Otherwise, it will get bald. Right.
So that is what mindfulness. That through mindfulness, what you are doing is you train your mind and you make the energy in mind, and that become a synergy. That is something like that. When three of us are together, that is not energy, that becomes the synergy. So that when develop into the synergy level, then you will be able to get a big power more than the energy. So that strategy is something else, because if you are energetic only, that if you are that energy enough only, that you have become strategic. So to be a strategic, you will have to be energetic. Okay. Right. I think it's clear now. So just one thing to add, I think what he is really trying to say, Vasanta, is that what your man said in Japanese is not that it's wrong. He says, think of the future, that is part of strategy. That's why he brought that into that synergy. Yes. But the reality is, mindfulness, living in the present means, mama මේ දේ දැන් කරන්නේ නම් වෙන දෙයක් ගැන හිතන්න එපා. දැන් මේක ගැන හිතලා හරියට කරන්න. දැන් මම අපි ගමු සර්ජන් කෙනෙක් මම බයිපාස් කරා. මගේ සර්ජන් මගේ පපුව කපලා හાર્ට් එක එළියට අරගෙන රිපෙයාර් කරන වෙලාවේ එයා වෙන මොනවා හරි ගැන හිතුවා නම් මේකට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මමත් මැරිලා එයාත් ඉවරයි. එතකොට එතුමා මයින්ඩ්ෆුල්නස් තිබුණ නිසා ඒ මොන විත්ති කඩාගෙන වැටුණා. බෝම්බෙ ගියත් එයා මනසේ තිබ්බේ ඩයන්ගේ හાર્ට් එක මගේ අතේ මම මේක කම්ප්ලීට් කරලා හරියට සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඒක සම්පූර්ණ කරනවා කියන්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස්. ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ දැන් එයා උඩ ස්කින් එක වැහැව්වා. දැන් මේ ජොබ් එක ඉවරයි. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? අන්න next Focus. Yeah, you can focus. So living in the present කියලා කිව්වට එතුමා කියන්නේ දැන් ඉන්න මොහොතේ වෙන දෙයක් නොසිතා මේ දේ පමණක් හරියාකාර කරන්න ප්‍රතිඵලය ගැන හිතන්න නැතුව. මේක හරියයිද නෙමෙයි හරියට කරන්න. I have another question for all the three panelists. මේක හරිද කියලා බලන්න හරිනේ. Yeah, actually that's correct, because the thing is this. මෙහෙමයි. අපි මේ මොහොතේ මේක හිතනවා. ඒක ඇත්තටම මේක something like meditation. මේක ප්‍රැක්ටිස් එකක්. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් මට වෙන දෙයක් හිතන්න බෑනේ මේ වෙලාවේ. දැන් මෙතන මම හිතන්නේ මේක අතු ගන්න. මේක අතු ගන්න දේ ගැන මම හිතනවා නම් මම හිතන්නේ අතු ගන්න දේ ගැන විතරයි. එතනින් එහා පැත්තේ අතු ගන්න එක මට වදයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම අතු ගන්න එක විතරක් හිතපුවාම මට මේක ලස්සනට කරහැයි. හරි. දැන් අපි තව එපිසෝඩ් එකක් තියෙනවා with the university students generation Z. Then මේ අලුත් generation එක what they say is this new generation Z and all, they are multitasking. That means they can do several things at the same time. They can be on the phone, they can do the email, they can call someone, and they can eat also. They can eat also, multitasking. So we are talking no multitasking, focus. So, and the new generation is supposed to be all multitasking, and if you really see, they do more than one thing at a time. So, does it mean that the new generation is going the wrong way? No, like robot. Like a robot. So that's machine. No. Very good answer. So in one word. Huh? In one word. What is your view? What is your view? The contrast between multitasking and focus. Yeah, actually that is, if you want to be a multitasking person, so that you will have to be a focused person. Without focusing, how you are going to be a multitasker? Yeah. That is what, because that is not a machine. Because there is even in the machine there is a logic. Yes. මේ අපි කරන දේ අපට මල්ටිටාස්ක් වෙන්න ස්කිල් එකක් ඕනේ නේ. that ඔයාට ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් කතා කරන්න ඔයාට එක අතකින් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයා එක අතකින් ඩ්‍රයිව් කරන්න කියලා කියන්නේ ඒක මාස්ටර් කරනවා. හැබැයි මේක කන්සන්ට්‍රේෂන් නෙමෙයි. end of the day මෙච්චරයි. අපි මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ගැන කතා කරන්නේ
අපේ ජීවිතේ මේ සියලු දේවල් කරලා සතුට ගන්නනේ. අපිට මේ සියලු දේවල් මොකද මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ඊට වැඩිය ප්‍රබල තැනකදී නතර වෙනවා. ඒ තමයි අපි මේ සියලු දේ කරන්නේ මොකටද? මේ සියලු දේ කරන්නේ සතුට වෙන්න. එතකොට අපි නිරෝගීද? අපි කියනවා දැන් අපිට කියන බුද්ධ ආගම බෞද්ධ ධර්ම දාර්ශනිකම අර්ථය සැකවිලා ඇති උතන. ඒක කුරාන් එකෙත් ඇති, බයිබල් එකෙත් ඇති, හැම තැනකම ඇති. හැබැයි අපි කියනවා මෙහෙමයි ආරෝග්‍ය පරමාලාභ. ඒ කියන්නේ අපි නිරෝගී නැත්තම් අපි মালටි ටාස්කින් වල ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. වැඩක් වෙන්නේ. අපේ තියෙන සතුට නැත්තම් අපිට ධනයක් තියෙන වැඩක් නැහැ. එතකොට අපි දන්නවා අපි නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි බුදුහාමුදුරුවෝද. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුව උපදින්නෙම සියලු දේ ලැබිලා. එතකොට හොයනවා හොයාගත්තේ මේක. හොයපු දේ තමයි living in present. ඒ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේක දැන් වෙද්දී mindfulness එක කියලා කියනවා. මම ඊළඟ පියවරට ගියොත් mind self කියලා තියෙනවා. Mind? self. Mind self. ඒ mind self කියලා දැන් අපි mindfulness එක ටිකක් එහාට ගියා. mind self කියන එක තමයි දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඒ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් බුද්ධ ආගමේ තියෙනවා මම කියා කෙනෙක් නැති කියලා අපි අන්තිමට කියන්නේ. ඒක ටිකක් ගැඹුරු අර්ථ ධර්මයක්. මොකද මමත්වේ නැහැ. මමත්වේ නැහැ මෙහෙමයි. දැන් ඒක කියන්න මමත්ව නැති වුණොත් තමයි නිවන දකින්නේ. ඔව් මෙහෙමයි. ඒක කියන්න මටත් වැඩි හුඟක් දැනුවත් කියනවා. මොකද මේ අපි ඇවිල්ලා දැන් ට්‍රේන් වෙන්නේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ කියලා කියන්නේ අපිට මැනේජ්මන්ට් එකක් ඒ වගේ දෙයකට අපි මේක ප්‍රයෝගික කරගන්න මේ කල්පනා කරන්නේ. ඇත්තටම දැන් අරක ලෝකෝත්තර දෙයක්. එතකොට ලෝකෝත්තර දෙයකදී වෙන්නේ අපි කොහොමද මේ සතුට ලබන්නේ? එතකොට මේ සතුට කොහෙද සතුට තුලින් අපි තුලමයි. අපි තුල අපි හොයාගෙන යද්දනවා අපි කියා කෙනෙක් නැත කියලා. එතකොට මේක ඇත්තටම අර කියපු තැනට එනවා. ඒ තමයි දැන් මෙතුමා එක වෙලාවක කියනවා අර ඊළඟ එක්කනා දීපු දේ ලැබෙනවා කියලා. ඔව්. එතකොට අපි මෙතන කියනවා letting go කියලා එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒ කියලා කියන්නේ ඔයාට මේ නැති වෙන දේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා ඒක වොරි වුණොත් නේ ප්‍රශ්නේ. නාගිට මේ ධර්මයේ තමයි letting go කියන එක තමයි ඒක රිටර්න් වෙනවා කියලා දන්නේ. මේකත් එහෙමයි. මේ ක්‍රීඩාවෙත් බලනවා. එතකොට මේ ලැබෙන දේ ගැන වොරි වෙන්නේ නැහැ. මේක මෙයා ගේම් එකේ එක ෆෝන් කෙනෙක් නැත්තම් එක කාඩ් එකක් ගියාම කලප්ස් වුණොත් මනස කඩා වැටුනොත් මේ ගේම් එක පරයි. That is why we need mindfulness to concentrate and properly. Fantastic. I think we have covered a lot of area. දැන් අපි කැමති මේක අවසන් කිරීමට පෙර DNA platform එකේ අපි DNA lifestyle platform එකේ D&N show එකෙන් අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කතා කරපු mindfulness subject එක සතිය mind focus mind alertness එක අපිට පමණක් නෙවෙයි නිරංජන්ටන් දෙයන්ට විතරක් නෙවෙයි මේ හිටපු පැනලිස්ට්ට පමණක් නෙවෙයි අහගෙන ඉන්න සියලු දෙනාටම මේක උපයෝගී වෙන්නේ කොහොමද මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කොහොමද තමාගේ අනාගතය හදාගන්නේ කොහොමද කියන තැනටයි අපි යන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා අහගෙන ඉන්න බලාගෙන ඉන්න ඔක්කොටම මේ සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට ලියන්න, ඔබතුමාට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපින් අහන්න, අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න, subscribe කරන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමාලට අපි කියන්න කැමති DNA platform එකේ ඔබතුමාලා කරන ක්‍රීඩාවත්, ඔබතුමාගේ mindfulness training එක සම්බන්ධවත් අපෙන් කරන්න යමක් නැත්නම් අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ platform එක අපිට මොන හරි ලබා ගන්න නෙවෙයි අපේ මේ ලංකාව තුල අපේ මේ මනස හැකියාව හඳුනාගෙන මේ ශ්‍රී ලංකාව ලෝකෙටම නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් කියන තැන තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලට අපින් කරන්න මොන හරි තියෙනවා කියන්න ඔබතුමන්ලා අපිට අවසාන වශයෙන් මේ සම්බන්ධ වීම ගැන වචනයක් කියලා අපි අවසන් කරමු. With that, we come to the end of this episode, and me and Dian, we like to thank our panel, Yasak, Vasanta, and TDR, for spending this evening with us to share with you how these games and how mindfulness can help you to move ahead. And until we meet you with our next episode, take care.